हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। आप सभी को आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त मजे में हैं। और अभी बजे हुए हैं यहाँ पर सुबह के देखिए 10:15, क्योंकि हम सूरत पहुँच चुके थे मॉर्निंग में 5:30 बजे। और कल का बहुत ही बेहतरीन मतलब कि हमारा ट्रैवलिंग रहा, बहुत बेहतरीन भी रहा, बहुत खतरनाक भी रहा। वो क्यों रहा वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ। क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है कि अमरेली से हम जब भी बैठते हैं ना तो हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है, जो जहाँ पे चौकड़ी पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। तो कल के दिन में ऐसा था कि भाई सब जगह पे अमरेली में रोड बन रहे हैं, तो सभी रोड बन रहे थे। तो बस वाले ने बोला कि आपकी सोसाइटी का गेट है ना, वहीं से हम गुजर गए, तो आप वहाँ पे आ जाइए, ठीक है। तो वहाँ से बैठ गए। और सूरत में भी अभी कैसा है कि नए ब्रिज, जो कामरेज वाला एक ब्रिज है ना, उसका अभी रिनोवेशन चल रहा है, ठीक है। तो सूरत में जो भी बस, जो भी हैवी वाहन, जो भी कुछ भी एंटर होता है तो डायरेक्टली वो ब्रिज से नहीं जाता है, तो हमारे घर से गुजर के जाता है, ठीक है। राज होटल से यहाँ से घर की ओर गुजर के जाता है, ठीक है। तो हमारी बस जो थी ना मॉर्निंग में सोसाइटी के गेट के पास से रुक के ही गई, तो हम लोग वहाँ पर उतर गए। तो वो एक बहुत बेहतरीन रहा कि हमें काफ़ी ट्रैवलिंग वैसे करना ना पड़ा। लेकिन जो बहुत ही खतरनाक अनुभव रहा ना वो क्या था कि टायर के ऊपर वाला हमारा सोफा था। तो टायर के ऊपर वाले सोफा होने की वजह से पेट में जो मतलब कि सोते हैं ना, गुड 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 ऐसा ही हो रहा था। मतलब जंपिंग 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 ऐसे हो रहा था पूरी रात। मैंने और विराली ने जो काटी है भाई पूछो मत। और यहाँ पर देखिए अभी विराली भी मायूस हो गई है। विराली वेरी गुड मॉर्निंग। पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय स्वामी। कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया है। लेकिन आप कैसे हो? रात में आपने जो हम ट्रैवलिंग ठीक किया नहीं हैं, हम ठीक नहीं है। जो आकाश ने पहले बताया ना कि जो टायर है ना उसके ऊपर हमारी बस का सोफा था। तो पूरी रात मतलब ऐसे ऐसे पूरी रात ऐसे थोड़ा सा किया था। भी झिकझिक आए ना तो पूरा बॉडी हिलता 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 रहता था। किसी को अनुभव होगा ना तो उसको मालूम होगा। हाँ, टायर के ऊपर वाला जो सोफा होता है तो ऐसे दिक्कत होती है, ऐसे पूरी रात। दिक्कत होती है। और मतलब सारे बारिश की वजह से सारे सारे रोड भी ऐसे बिगड़ गए हुए थे। बिगड़ गए, मतलब खड्डे खड्डे हो गए। तो पूरे रास्ते में मतलब दोनों ऐसा लगा था अभी वोमिट हो जाएंगी। बात ही मत पूछो कितनी हमने मतलब रात हमने काटी है ना बस में। वो भी लाइफ की मतलब ऐसी यादगार हमारी जर्नी हो जाएगी, जर्नी हो जाएगी। क्योंकि जब भी हमें बुक करना होगा ना अगली बार, तब हम पूछ लेंगे कि सोफा कौन सा आने वाला है। क्योंकि इस बार हमें भी पता नहीं था और ऐसा नोटिस भी नहीं किया होता, ठीक है। तो इस बार हमें एक्सपीरियंस हुआ तो पता चल गया, तो वो बहुत ही अच्छा रहा। और उसी के साथ मॉर्निंग में 5:30 बजे पहुंच गए थे, लेकिन रात को पूरी नींद हुई नहीं थी। तो अभी जैसे 9 बजे उठे हैं, 9 बजे उठ के फ्रेश हो गए। और वीडियो का पूरा काम बाकी था, ठीक है। ब्लॉग अभी आने वाला है 11 बजे, तो उसका सभी काम बाकी था। तो वो मैंने और विराली ने अभी फिनिश किया। फिनिश करके अभी जस्ट घर पे अभी जस्ट नीचे आए हुए और यहाँ पर आ गए किचन में। और जो भी आइटम सभी यहाँ पर आए हुई थी अमरेली से, देखिए पालक है, नींबू है, यहाँ सब मम्मी ने अभी निकाल दी है। मम्मी वेरी गुड मॉर्निंग। ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ। શું છે તબિયત પાણી તારે? તબિયત પાણી તો હારા જ હોય, રેડી। એમ ને? તમ કોઈ નહોતું ને તો આમ એમ થાય કોઈ નથી, શાંતિ। હા, હા। 9 વાગ્યામાં અમે નવરા થઈ જાય। 9 વાગ્યામાં? આ તો ઓહો, મંદિરે છે ભગવાનના ઈંડોળાના દર્શન કરી આવ્યા। હા હા હા, શું હા, વાત છે। અને જો આ શંકર ભગવાન આવ્યા। આ તારી ના એ બર્થડે લાગે છે, બર્થડે છે? બર્થડે છે। એટલે પણ બર્થડે છે એટલે આમ એક ગલો ફાર્મ ન હોય, બે ગલો ફાર્મ હોય હો। હેપી બર્થડે, હેપી બર્થડે, હેપી બર્થડે ના ગોળા એવા એમ ને? વાહ ભાઈ વાહ, લાવો હાલો લાવો લાવો। એ લઈ ગઈ, નથી દેવું નથી દેવું નથી દેવું। પછી 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 અહીંયા ખાવા આવીશ કે નહીં? હાલે હાલે, એક જ ખાવું બાપા, નકર જામી જશે મારા નાકમાં। તને હલહલી જાય આમ જોતો ખરા કરે છે। यहाँ पर भाई छोटू का बर्थडे है, तो बर्थडे के लिए उसने अभी देखो चॉकलेट सबके लिए रख दी है यहाँ पर। हो जा पंजे हो जा। આટલા દિવસ અમે નહોતા, તમને કેમ લાગ્યું? નહોતું ગમતું, નહોતું ગમતું? લે કાંઈ કામ નહીં। હા 6 વાગે ઉઠી 9 વાગે નવરા થઈ જાય, મંદિરે જાય 1 કલાક જઈ આવી હા, હા। તો ટાઈમ વધે મેં કીધા। કારણ કે આપણે ઘરે હોય તો શું હોય, મુખવાસ હોય, પેકિંગ હોય, બધું હોય, બરોબર છે। અને આજે મેં તો ભલે હુવા દેવા છે। હા, અમે શંકર ભગવાનના દર્શન કરી આવ્યા, વાહ ઈંડોળાના ભાઈ વાહ। દર્શન કર્યા રાધાજીના। અરે વાહ, અને ઈંડોળા શણગાર્યા હતા ભૂંગળાના। હા ભૂંગળાના? કાચા ભૂંગળા અને સમોસા વાહ વાહ વાહ, શું વાત છે। તો મસ્ત શણગાર્યા હતા। વેરી ગુડ વેરી ગુડ। શું અત્યારે રસોઈની તૈયારીઓ ચાલુ થઈ ગઈ છે એમ ને? રસોઈ બનાવી મેં કીધું। હા હા, દાળ ભાત બનતા લાગે, દાળ છે એટલે। બનાવ। સરસ સરસ। સાથે જો અહીંયા ચીબડા આવ્યા છે, ચીબડાની તો અત્યારમાં ચીરે બની ગઈ હે, શીરે બની ગયા આમાં। તાજી જોઈને માજી પાણી આવી ગયું। જોઈન્ટ પાણી આવી ગયું। પણ અમે દર્શકભાઈની ત્યાં મમ્મી ગયા ને, બરોબર છે, દર્શકભાઈ જે ચીબડાની ચીર બનાવી હતી, ખરેખર મેને વિરાલી છે ને જમવા ટાઈમે અમે મિનિમમ કેટલી આટલી સાઈઝની હતી, 12 થી 13 પીસ ખાધા છે।
એટલી ટેસ્ટી ફૂલ હતી. મીન્સ કે એક બાઈટ લઈએ તો એક બાઈટમાં પૂરી જાય અથવા એ 2 બાઈટમાં એકવાર પૂરી થઈ જાય. કુણા ચીપડાની હોય ને એટલે બહુ સરસ એકદમ કુણી કુણી થાય. એકદમ મસ્ત લાગતી હતી એટલે બહુ મજા આવી ગઈ એમ. એટલે તો મમ્મી બનાવી તો તમે કીધું કે અમરેલી વાળા મમ્મી ના બહુ ભાવે છે એટલે મમ્મી કહે કે તું જાય કે હું તને કહું તો બનાવજે ઈ કે. અચ્છા હા હા બધા અલગ અલગ ટેસ્ટ બધા હા અલગ અલગ હોય અને રીત પાછી અલગ અલગ હોય બનાવવા માટેની. બીજી વાત ઈ કે મમ્મી કીધું ગુવા દે પણ આવ્યા પછી કલાક પછી બસ માં હતા એવું જો ફીલ થતું હતું આકાશ બસ માં ઉલળી હતી. મેં એવું જ થાય દર વખતે એવું થાય અને પહેલી વાર એવું દર વખતે એવું થાય બસ માં જયારે આવું ને ઘરે એટલે કે બેઠ્યું કે કામ હતું આમાં બધું ફેરા કરે ને આ તો આવી સીધા ફ્રેશ થઈને પૂછા ને એટલે કે ઉલળતા હોય ને આખું પેટ હજુ મને એવું ફીલ થઈ ગયું. અને આ સિચ્યુએશન ની અંદર અમે શું કર્યું ખબર છે કે એક નાની બેગ હતી અને વિરાલીનું બેગ હતું બરોબર છે. તો મેં વિરાલીનું બેગ હતું ને પેટ ઉપર રાખી દીધું. વિરાલી એમનું જે પ્લાસ્ટિક વાળું બેગ હતું ને પેટ ઉપર. કારણ કે પેટ હલા કરે ને તો શું થાય કે તમને જ મજા ના આવે. કારણ કે પેટમાં શું કંઈ પણ ખાધું પીધું હોય તો તમને એમ થાય કે આગળ વોમિટિંગ થઈ જશે તો એવું ફીલ થતું હતું. હા એવું ફીલ થતું હતું. આઈડિયા મારો હતો કારણ કે ઘણી વાર મારે અનુભવ હોય બસ માં આવતી હોય કે મને પેટમાં દુખતું ને હું છે ને એ રીતના જ કરું કુસંગ હોય મારે એ જ રાખતી હું ઘરે. તો આકાશ કેવી રહે આ શું કરું મારું કંટાળી ગયો. મેં તો તારે પહેલી વાર રોજ કંટાળે આ વસ્તુમાં મેં કે શું કરું મેં પર્સન મારું રાખો પેટ ઉપર કે હા તો બહુ સારો છે કે બહુ મજા આવી. કારણ કે થોડો એવો વજન આવી જાય ને તો બેટર ફીલ થતું હોય છે. હલે અને સાથે સાથે હવે છે શું મમ્મી બ્રેકફાસ્ટ ની તૈયારીઓ? અમે તો બ્રેકફાસ્ટ કરી લીધું. બ્રેકફાસ્ટ કરી લીધું? શું કરી લીધું તમે? નાસ્તામાં પડ્યો તો નાસ્તો કરી લીધો. તમારે બાકી છે? અચ્છા એવું છે અમારે બાકી છે એમને. સારું ચલો તો ભાઈ બ્રેકફાસ્ટમાં વિરાલી આવે કંઈક ચટર પટર હોય તો ખોલો તો બ્રેકફાસ્ટ ખાયા ને અહીંયા જો ચોકલેટ અત્યારે ઉલ્લી રહી છે ભાઈ. કેમ છે બાકી? મસ્ત ને? મસ્ત ભૂખ લાગી હતી બહુ. હા હા 5 વાગે આપણે નાસ્તો કર્યો હતો અને બહુ ભૂખ લાગી હતી. મારે એવું છે જ્યારે બસમાં બેવાનું થાય ને પેટમાં હરખું જ ન રહે. પેટમાં સરખું ના જ હોય એની ટાઈમ. ભલે નાખી દે ભલે. હા હા પણ આ વખતે તો મારો રેકોર્ડ એવો છે કે હું દર વખતે બસની અંદર બેસું છું ને ત્યારે બસમાં છે ને પાણીની બોટલ આખી ફિનિશ કરી જાઉં. કારણ કે શું હોય પવન એટલો બધો આવતો એટલે ગળું સુકાઈ જતું હોય તો ઓલવેઝ પાણી પીવું જ પડતું હોય બરોબર. પણ આ વખતે એવો રેકોર્ડ બન્યો છે કે પાણીને ઘૂંટ નથી પીધી વિચારો. કારણ કે બસની અંદર પરિસ્થિતિ જેવી થઈ ગઈ હતી ને ભાઈ વાત પૂછોમાં. અને આવો એક્સપિરિયન્સ જેમને પણ થયો હોય ને કમેન્ટ્સ કરજો કે ભાઈ ખરાબમાં ખરાબ એક્સપિરિયન્સ હોય તો આ છે ટ્રાવેલિંગની અંદર કે આપણો સોફો જે છે ને ટાયરની ઉપર જે આવે ને તો ભાઈ એની અંદર ખૂબ જ હેરાન થઈ જતા હોય છે. એનીવેઝ ચલો મસ્ત મજાની મોર્નિંગ થઈ જાય છે. મોર્નિંગની સાથે સુરતના બ્લોગની સાથે તમારા બધાનું સ્વાગત કરીએ છીએ. સો કન્ટિન્યુ બ્લોગમાં બના રહેજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને એક મસ્ત મજાની કમેન્ટ કરી આપજો. હે મમ્મી બધા તો લાપસી બાફે તો તપેલી બાફે તમે કેમ કુકરમાં બાફો? હા કુકરમાં સરસ થાય ને તપેલીમાં સરસ થાય. કુકરમાં હાવ ધીમો ગેસ હોય અને એમાં ને એમાં બફાઈ જાય. સીટી નહીં કરવાની. જો સીટી નથી કરી એટલે તો કેવું મસ્ત બફાઈ ગઈ જો એકદમ. અને ચોટાઈ નહીં જો મસ્ત બફાઈ ગઈ જો. હવે આમ તળી નાખવાની ઘીમાં. લાપસી રેડી. હા મસ્ત મમ્મી જો બાફીને શેકીને સરસ બાફીને સરસ રાખી લાપસી. ને આ તો મેનુ છે બહુ મસ્ત મસ્ત. તો ગરમા ગરમ દાળ ભાત છે ને ના દાળ ભાત છે કોબી સંભાર ભાત ઓલા કર્યા છે આપણે ચારવાના એટલે ચોખા થોય હે ચાચા થઈ ગયા હેલા પડી ગયા 5 મુઠ્ઠી કર્યા હતા તપેલું ભરાણું વિચારવા નથી કેટલા બધા ભાત થયા ખબર ન હોય ને કેટલા હેલા થાય. મસ્ત શાક ચડી રહ્યું છે એકદમ કોબી ને બટાકાનું લાપસી ને ગરમા ગરમ દાળ ભાત મજા જાય મમ્મી જમવાનું. એટલે જ મેં બનાવી જ નાખું. મારા મમ્મી તમને જય સ્વામિનારાયણ કીધા છે તમને બાને બેને. જય સ્વામિનારાયણ બધાને. એટલે જ કાલ પૂછતી મેં તબિયત પાણી બધા કેમ છે? બધાને હારા બધાને હારા બધાને હારા કોઈ વાંધો નથી. બધાને જય સ્વામિનારાયણ. બધાને રેડી છે તબિયત. બોરો તો નતો મેં તારા પપ્પા ક્યાં કહે આની કેદી આવું છે જાય તો અઠવાડિયું જ રહી જાય મેં કહ્યું. કઈક ને કઈક કામ આવી જાય એટલે શું કરું એવું થતું હતું. સાચી વાત છે. અમે હું તો આખો દી કામ નીકળ્યા જ કરે પતે જ નહીં આપડે. હા નીકળ્યા જ કરે ફ્રી જ ન થાય. હા તો એવું જ થાય આપણે નવરાત્રી ના કાંઈ નવરા જેવું થાય આપણે. હા તો એ નવરાત ન થાય આપડે આખો દી કામ જેટલું હોય ને ખાવ ખાવ ચીબડા વાળી ના છે ને કુણા માખણ જેવા ખાવ ખાવ અમે જ ખાધા. હા સાચી વાત છે ભગવાન ધરાઈને ખવાય. અમરેલી એમ ગયા એટલે ભગવાન ધરાઈને પછી ખાવાનું. અને હા મારી માટે અમરેલીથી ચપ્પલ લાવી છે મસ્ત મજા. ડોક્ટરે કીધું કે તમારે આખો દિવસ કરીને રાખવાના પોચા આવે ને એ તો અહીંયા તો કે પોસિબલ થતું નહોતું. તમને ખબર હતી કે અહીંયા અમે આવી કે અહીંયા હોય એટલે બિલકુલ ફ્રી ન હોય. કારણ કે એટલું ઘરકામ હોય કે બહારનું એટલું કામ હોય તો એવું સાઈડમાં ટાઈમ ન રહે કે કાંઈક વસ્તુ લઈ લેવા સ્પેશિયલ જાય. કારણ કે તો બધા દૂર થઈ જાય એટલે થાય કે જવું નથી ધક્કો નથી ખબર થઈ જતું. એટલે જે જે કાંઈ વસ્તુ મારી મમ્મી જે કાંઈ વસ્તુ અમરેલી જયારે મળવા જાવ ત્યારે બધી વસ્તુ લઈને જાઉં એટલે ઉપર હે
એ ન્યા હા ન્યા હાવ ફ્રી ન્યા તો કે આ ઉપાધિ ન હોય ને આપણે કામની ઘરની કાંઈ કાંઈ ઉપાધિ ન હોય. હા અને હવે તો ભાભી આવી ગયા એટલે રસોઈની ઉપાધિ ન હા, હોય. એ નકર તો ઉપાધિ એમ ન થાય હોય. મમ્મીને રસોઈ થોડીક કરાવે. હા ઈ ઉપાધિ હોય એ નો આજકાલ તો આવી રીતના આખો દિવસ હવે આવી રીતના આખો દિવસ ચપ્પલ પહેરીને રાખવાના છે કારણ કે પેની બહુ દુખે ને ડૉક્ટર કીધું ચપ્પલ પહેરીને તમારે રાખવાના અને લેતી આવીશ ચપ્પલ ત્યાંથી જો મમ્મી તમે રાંધો તો તમારે પહેરીને રાંધવાનું એટલે તમને સારું પડે પગમાં પહોંચાવે ને મેં આવા જ મને આપ્યા હતા એ ડોક્ટર એ બધા ને હા પગનું એટલે આપે જ ત્યારે ઈ કે તમારે છે ને બીજી ચંપલ નહીં પહેરો ને આ પહેરો. હા તો તો મને હું આ કીધું લઈ ડૉક્ટરે પહેરવાનું એટલે જ લેતી આવી છું આ ચંપલ બહુ સારા આવે. પોચા પોચા ને આખો દી ઉભા રહીને તો આપણે થાક ન લાગે પગમાં ફેર પડે એટલે ચલો વાગ્યા છે 11 અને આકાશ ગયા છે ઉપર જે ફોટો બાકી છે એટલા માટે અને ફ્રેશ થઈને તમે વિડીયોનું કામ કરી જ દીધું હતું કારણ કે પછી તો મોડું થઈ લેટ થઈ એટલા માટે વરસાદ શરૂ હતો સવારમાં પણ અત્યારે નથી અત્યારે રૂકી ગયો છે પણ તમને ખ્યાલ આવી જ જશે અને બધું એકદમ ભીનું ભીનું છે જેમ જો પાણી ભરેલા છે વરસાદ ક્યાંય એટલે કે રસ્તામાં હતો પણ જ્યાં સુરતમાં એન્ટ્રી થઈ ને ત્યાં વરસાદ શરૂ થઈ ગયેલો હતો અને કાલ મમ્મીનો ફોન મમ્મીએ કીધું હતું કે બહુ એટલે બહુ ધબધબાટી સુરતમાં વરસાદ બોલે તમારે ત્યાં વરસાદ છે અમરેલી મેં તો બિલકુલ નથી જર્મન હતો પણ આટલો બધો નહોતો જેમ કે જેવો કે બહુ વરસાદ છે તો હતો જ નહીં એટલે એટલો બધો જાતો નહોતો પણ અહીંયા વધારે હતો પણ હવે અત્યારે રૂકી ગયો તો સારી વાત છે અને આજે છે સન્ડે દિવસ તમારી મોજ મેં અત્યારે કામ શરૂ કર્યું ધીમે ધીમે બધા ભેગા મળી વન બાય વન બધા ધીમે ધીમે બધા કામ પતાતા જઈ વાગી ગયા છે 12:15 અને અત્યારે જો મમ્મી અત્યારે અહીંયા કંઈક શું કરી રહ્યા છો આ વરિયાળી હમી કરી અમે કરીએ છીએ એમ ને વિરાની ભાત લાવી હતી હમા કર્યા હા હા બધું થોડુંક મેં હમું કરી નાખ્યું ને નવરા. અચ્છા એવું છે એમ ને હા, બધું. હવે પાછા મુખવાસ બનાવવાનું પાછું સ્ટાર્ટ થઈ જશે એટલા માટેથી હા, એટલે જ ને આજે. હા ભાઈ વાહ હા સરસ છે અને સાથે સાથે છે ને આજના દિવસની અંદર હું અને વિરાલી વિચારી રહ્યા છીએ કે સુરતવાસીઓ માટેથી સ્પેશિયલી તો શું ન્યૂઝ છે મેઇન ન્યૂઝ તો શું છે કે ફિનલા જ્યુસ રિગાર્ડિંગ છે કે જે કોઈ પણ લોકોને નીડ્સ હોય છે શું હોય કે આજુબાજુની સોસાયટી અથવા થોડાક દૂરના ઇલાકામાં રહેતા હોય છે બરોબર તો એ લોકોને ઓર્ડર કરવો હોય છે તો ઓર્ડર માટેથી શું હોય કે ઘણા લોકોને કુરિયર ચાર્જ દેવો હોય પણ ઘણા લોકો એમ પણ વિચારતા હોય છે કે ભાઈ અમે ઘરે આવીને લઈ જઈ શકીએ છીએ તો ઘરે પણ આવતા હોય છે એ પણ આપણે ફેસિલિટી અવેલેબલ છે બરોબર પણ એના કરતાં હજુ એક સ્ટેપ અમે આગળ વિચાર્યું છે જે પોસિબલ થઈ શકે 1 થી 2 દિવસનું પ્લાનિંગ ફાઇનલી ડન કરવાનું છે અને ઇમિડિયેટલી વિચાર આવ્યો છે અને એ વિચારને એપ્લાય કરી અને ડન કરવાનું છે તો એમની અંદરની જે કંઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન છે ને એ આવતીકાલના વ્લોગમાં અથવા તો પરમ દિવસના વ્લોગની અંદર તમને શેર કરવામાં આવશે જેથી સુરતવાસીઓ ખાસ નોટિસ કરી લેજો અથવા એમના રિલેટિવ્સ જે કોઈ પણ લોકોના સુરતની અંદર રિલેટિવ્સો છે એમના થ્રુ તમારે ઓર્ડર કરવો હોય તો એવી રીતે પણ તમે કરી શકશો તો 1 થી 2 દિવસની અંદર તમને અનાઉન્સ કરી દઈશું કે શું ન્યૂઝ છે શું અપડેટ છે એમના રિગાર્ડિંગ સ્પેશિયલી ફિનલા જ્યુસ રિગાર્ડિંગ તો જસ્ટ નાવ જઈએ કિચનમાં શું બની રહ્યું છે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો અત્યારે તો રોટલી જ છે ભાઈ બીજું કંઈ છે વિરાલી કે હવે નથી નથી બધું બની ગયું છે બની ગયું છે બધું અરે વાહ ભાઈ જો અહીંયા તો મસ્ત તપેલા 1 2 3 ખડકાઈ ગયા છે શું શું છે એમાં એ મેનુ તો બધું મેં મતલબ બધાને બતાવી દીધું મેનુ શું શું છે બતાવી દીધું છે તું અરે લે તો મને યાર ખબર નથી એવું છે એમ ને સાથે સાથે જો અહીંયા અત્યારે બનાવી છે લાપસી અને આ શું છે આપણે સુરાપુરા દાદાના ભાત છે ને હા ઓકે ચોખા કહેવાય જો કે ભાત તો ના કહી શકીએ સુરાપુરા દાદાના તો એ સ્પેશિયલી મારે ઝારવાના છે મમ્મી આજે સ્પેશિયલી એમ તો એ માટેથી કર્યા છે કે ભાઈ વિરાલીને ઘણા સમયથી પગ દુખી રહ્યો છે હે વિરાલી તો મમ્મી એક રીતે માનતા કરી છે કે ચલો મારા બેટાને સારું થઈ જાય એમ માતાજીને લાપસી એટલે મમ્મી આજ કરી યસ એટલા માટેથી લાપસી કરી છે તો ચલો હવે જસના ઉપર જઈ અને હું માતાજીને અને સુરાપુરા દાદાને ધરી આવું મતલબ કે ઝારી આવું ઝારીને પછી નીચે આવીએ અને પછી હમણાં પપ્પા થોડી વારમાં આવી જાય પપ્પા આવવાના છે કે નથી આવવાના વિરાલી આવવાના છે મમ્મી ઓકે આવવાના છે ચલો ભાઈ તો પપ્પા આવવાના છે કારણ કે પપ્પા હવે બિઝી થઈ ગયા છે અત્યાર સુધી એનું વેકેશન હતું હવે એનું વેકેશન ફિનિશ થઈ ગયું છે કારણ કે લાસ્ટ એક વીકથી ડેલીના માટે હવે માલ આવવા લાગ્યો છે પપ્પા ડેલીના માટે ખાતે હોય છે હવે તો બપોરનું ક્યારેક પોસિબલ નથી થતું કે ઘરે આવીને જમી શકે રેડી તો અત્યારે બપોરે આવવાના છે અને જે ફિનલા જ્યુસની જે કંઈ પણ વાતચીત છે પપ્પાને પણ શેર કરવાની છે તો બિકોઝ કે એમને ખ્યાલ નથી બરોબર હું વિરાલી વિચારતા હતા અને મામાને તો હમણાં કોલ કર્યો હતો બધાના ડિસ્કશન થ્રુ એક મસ્ત મજાનું ડિસિઝન લીધું છે જે તમને શેર કરીશું તો 1 થી 2 દિવસની અંદર વેઇટ કરજો અને ખાસ सूरतवासियों માટે છે तो जस्ट फिलहाल अभी बजे हुए हैं शाम के 5 इसी के साथ हो गए हैं मस्त मजे के रेडी मीन्स के थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया क्योंकि आज पूरा दिन रेस्ट वाला रहा है जैसे कि मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था उसी तरह अभी दोपहर में भी वैसा ही हाल था तो थोड़ा बहुत लंच करके खाना खा के फिर से सो गए थे विराली भी रेस्ट कर रही थी मैं भी रेस्ट कर रहा था पूरे दिन आज नींद खींची है हमने बोले ना तो कभी ऐसा हुआ नहीं है लेकिन आज पूरे दिन मैंने और विराली ने दोनों ने नींद खींची हुई है और यहाँ पर देखिए मकाई की बारी चढ़ गई है लगता है मेरे को है मकाई जो है पट पट पट
ઉઠી ગઈ છે already એટલે. હે ને ઉઠી ગઈ છે તો વધારે અવાજ આવે. વાહ ભાઈ વાહ. હા 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 પોપકોર્ન થઈ ગયા રેડી. એટલે આમાં નીચે તો કલર નથી એમ કેમ બિરાલી? કુકરમાં હોય ને એટલે એમ થાય. એવું છે મિક્સમાં હોય મિક્સમાં. તો ટેસ્ટ કરીએ. ગરમ 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 ગરમ. મૂવીમાં એવો જ લાગે પોપકોર્ન. મૂવીમાં એવા કે ટોકીઝમાં આપણે ગયા હોય ને એવા. હા એટલે મૂવી જોવા ગયા હોય ત્યારે હોય એવા એમ, હા થિયેટરમાં હોય એવા એમ. આમ જ હોય પણ એના પૈસા કેટલા લઈ લે. પણ એમાં ચીઝી વાળા આવે ને, કઈક ચીઝી કેમ બનાવે વિરાલી? એમાં નાખ દો ને. ચીઝ નાખીને બનાવે. પણ નહીં ન્યા જ હોય પણ ભાવ કેટલો લઈ લે ન્યા? ન્યા ડબલ ભાવ લઈ લે વસ્તુનો. ऐसे सेके जाते हैं ऐसा ना? હા હળદર મીઠું ને તેલ હોય. अच्छा चटनी बटनी न હોય? ચટણી ને હિંગ ને એવું કઈ? હિંગ નાખે નાખે ચટણી નો ચટણી બળી જાય આમાં. એવું છે એમ ને? તમે કોઈ જોઈએ કે પોપકોર્ન તીખા હોય એવા? હા ઉપર તમે એક્સ્ટ્રામાં છાંટી શકો. અચ્છા એવું છે. પણ આમ તમે નો નાખી શકો. યસ કેમ બાબા રૂમ થઈ ગયો બાકી? થઈ ગયો. હે ને? હવે રાતે ઊંઘ આવી જાય ને પાછી? તો જોઈએ રાત ઉપર છે હવે તો. આજે તો બસમાં નથી હો આપણે. આજે તો ઘરે આવી ગયા છીએ એટલે જ ને. હજી પેટમાં દુખે છે, બોલો મને. ના, ના, મને પણ- ખવાતું જ નહીં. મારે બહુ દાળ ભાત ખાલી ખાધા હા પણ ખવાનું જ નહીં કાંઈ. એ પરાણે મેં ખાધા દાળ ભાત એક. ઓહો. પેટમાં દુખે છે. ખબર નહીં હું થઈ ગયું હોય. સેમ મને એ જ સિચ્યુએશન હજુ પણ એવું છે કે પેટ છે ને આમ ભર્યું છે. બસની અંદર છે ને ખરેખર આ એક્સપિરિયન્સ હોય ને તો મારી લાઈફનો કોણ તો ભ્રષ્ટમાં હોય, મારી લાઈફનો કોણ તો ખરાબમાં ખરાબ એક્સપિરિયન્સ આ વસ્તુનો કહેવાય. કારણ કે બહુ હેરાન ગયા રાતના. અને જેમને પણ થયું ને કમેન્ટ કરજો, હું બીજી વખત તમને કર્યો છું. આ એક્સપિરિયન્સ જેમણે પણ લાઈફમાં કર્યો ને કમેન્ટ્સ કરજો. અને ઓલવેઝ જ્યારે પણ બસની અંદર જાઓ ને ત્યારે ત્રીજો કે ચોથો સોફો તો કોઈ દિવસ નહીં લેવાનો. કારણ કે 6 સોફા હોય છે મિનિમમ, તો ચોથા સોફાની નીચે મે બી ટાયર આવતું હોય ને આવતું જ હોય છે. તો આટલી તકેદારી ખાસ રાખજો જેથી અમારી જેમ છે ને તમે ક્યારેય હેરાન ના થઈ શકો. અત્યારે મસ્ત મજાની ભાઈ ધાણી શેકાઈ રહી છે. ધાણી શેકાઈ જાય પછી એન્જોય કરીએ હે ને, નેટફ્લિક્સ ચાલુ કરીને. હવે જોઈએ એવો ટાઈમ તો છે નહીં કે એવો टाइम નથી. હવે મસ્ત મजे की यहाँ पर पॉपकॉर्न हो गए रेडी और चटर पटर जा रहे हैं. પકોન જો એકલા જણે થાળી ખાઈ લે ને રાખે તો ધરાય નહીં. હે ને? વસ્તુ એવી છે. લપડી વસ્તુ છે. આ ગરમ ગરમ ભાવે એટલું, બાકી પેટ નો ભરાય વસ્તુ છે. બાર છે મસ્ત વરસાદનો માહોલ. મજા આવે ખાવાની. અત્યારે જવાનું હતું, એક વસ્તુ હું તમને જણાવું કે અત્યારે જવાનું હતું ફ્રેન્ડના વાઈફનો અત્યારે શ્રીમત છે બરોબર, એમને ત્યાં જવાનું હતું. પણ હવે હેલ્થ તમને ખ્યાલ છે ને, હમણાં થોડી વાર પહેલાં જ મેં કહ્યું એમ કે હેલ્થ એવી છે ને, તો અત્યારે પછી હમણાં એનો કોલ જ આવ્યો કે ભાઈ ક્યારે આવે છે. એટલે મેં પછી માંડી વાળ્યું બીકોઝ કે હેલ્થ સરખી નથી અને જવું અને ફરી પાછું ખાઈને આવવું અને ફરી પાછું હેરાન થવું એના કરતાં અવોઇડ કર્યું છે. આજે વાગી ગયા છે 7:45 અને અત્યારે થઈ રહી છે ભાઈ ડિનરની તૈયારીઓ. અને મારું જે કંઈ પણ કામ હતું એ કામ બધું ફિનિશ કરી દીધું છે. અને આજે મોર્નિંગમાં આવ્યા ત્યારથી ને અત્યાર સુધી પપ્પાને નથી મળ્યા. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલાં પપ્પાને મળીએ. પપ્પા બોલો કેમ છે તબિયત પાણી? તબિયત સારી. સારી મજામાં? એ તો હવે તો તબિયત સારી જ હોય ને. હવે હવે તબિયત સારી છે. માલ થઈ ગયો ને ચાલુ એમ ને? હા હવે અઠવાડિયા જેવું થઈ ગયું. અઠવાડિયે થયો પણ હા. એમ માર્કેટના 3 લોટ જ હજી આવ્યા છે. બીજા ખાતાવાળાનો માલ આવી ગયા છે. અચ્છા એવું છે. હા હા એટલે હવે માર્કેટનું આવશે 2-4 દીમાં પાછા બીજા માલ આવી જાય. હા ફેસ્ટિવલ સીઝન ચાલુ થાય એટલે હવે આવ્યા કરે ને. સરસ. એમાં એવું છે કે એ લોકો છે ગયા વર્ષનો સ્ટોક બહુ હતો. હા હા માલના એટલા સ્ટોક કરીને રાખ્યા છે ને કે હજી સ્ટોકના થપ્પા પડ્યા છે. જૂનું ગયા વર્ષનું બધું છે એમ ને? જૂની ડિઝાઇનો એ કાઢે તે નવી ડિઝાઇનો ચાલુ કરે ને. હા હા મોટી તકલીફ ઈ છે. આ ઓલે એની ઘોડે છે જોઈએ 100 ગ્રામ ખાવા અને કિલો લઈને મૂકી રાખે તો પછી શું થાય? એની જેવું છે. એની જેવું છે કે 10 દી હાલે પછી હા હા 100 ગ્રામ જોતું હોય ને કિલો લઈ આવે એકારે એટલે ઈ 10 દી હાલે. 10 એની દી જેવું હાલે. છે બધું. હા તો હમણાં કેમ થયું? હોરવતું તો નહોતા તે કે ન હોરવતું? ના રે ના રોજ આવીને બેહી એમનું મૂકે હું હા અહીંયા આવીને બેહું ઘડીક મૂંગે બેહું ને ટીવી ચાલુ કરો ને હા ત્યાં બા ચાલુ થઈ જાય. હા હા આવું હોરવતું નથી કાંઈ કે હોરવે તને મૂકો મને નથી હોરવતું. એમાં હોરવતું તો હમણાં એવું લાગે. પારું લાગતું પારવું લાગતું હતું. ઘરમાં કોઈ ના હોય. લ્યા લે તમે બે હો તો ઘર ભર્યું થઈ. અરે હા એવું હતું એમ ને? હા એ કે એક દી કે હોરવતો નથી. મેં કીધું તો કરો તમારા છોકરાને ફોન કરો એમ ને હા. કે આવો જલ્દી એમ. નથી હોરવતું તો મેં કીધું બીજું શું કરવું. હા એ વાત એ સાચી છે. તો પછી એમ જ હતું મમ્મી કેમ સવારમાં કહેતા હોરવતું નથી, પપ્પા એમ કહે છે કારણ કે આટલા દિવસ શું હોય
ઘરમાં કોઈ બોલચાલ વાળો હોય ને બરોબર. હવે આમાં આપણે બ્લોગ શૂટ કરતા હોઈએ તો બ્લોગિંગ રિગાર્ડિંગ કંઈ ને કંઈ આપણે વાતચીતો થતી હોય, પછી ઓર્ડરનું હોય, કંઈ ને કંઈ પૂછપરછ ચાલતી હોય તો હતું ને એટલે એ લોકો સુમસાન થઈ જાય કે ભાઈ કરવું શું આટલા દિવસ. મેં કેમ કહ્યું હતું ક્યારેક વિરાલી પણ અહીંયા ના હોય, અમરેલી ગઈ હોય ત્યારે પણ કેવું થાય ભાઈ બોલવા ચાલવા જેવું કે હોય જ ને, ઓછું થઈ જાય એમ. તો એની જેવું હતું ને અત્યારે મમ્મી શું બનાવ્યું છે? ભાજી બનાવી લાગે છે. પાલકની ભાજી, મેથીની ભાજી, બાજરાના રોટલા, બાજરાના મઢા એમ ને? બાજરાના મઠા અને ઉપર ઉપર માખણ, જો માખણ ચપા અત્યારે લગાવી દીધું છે. ખાડા પાડી, ખાડા પાડીનો આવી જાવ કે ખાવા. આવી જાવ ખાવા. એમ લસણ વસણ નાખીને છે ને પાલકની ભાજી. હા હો, લસણ લસણ નાખી. વાહ ભાઈ વાહ, લસણ વાળી બનાવી છે તો ભાઈ મસ્ત મજાની. આ બે અલગ અલગ છે. કેમ અલગ અલગ? તાર પપ્પાને પાલકની ઓછી ભાવે હા હા એટલે એને હાર મેથીને કરીને આપણે હારું પાલકની. લે હું વાત છે. પાલક ને મેથી ભાઈ બંને અલગ અલગ છે. સાથે છે જોવા ભાઈ લીલું લસણ. વેરી ગુડ. તો ચલો હવે ફાઇનલી આ બ્લોગ ને અહીંયા જ કરીએ છીએ. ફરી આપણે મળીશું આવતીકાલે એક નવા બ્લોગ ની સાથે. ત્યાં સુધી તમને બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ અને ગુડ નાઇટ.